السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ، جیسا کہ آپ نے سنا، شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا اختر اشرفی صاحب قبلہ نے بتایا کہ پیر طریقت حضرت علامہ مولانا الحاج علی محمد اشرفی صاحب قبلہ سرپرست اعلیٰ آل انڈیا اشرفی فاؤنڈیشن کی 40 سے 45 سالہ خدمات ہے۔ آئیے میں بلا تاخیر حضرت سے گزارش کروں گا کہ حضور والا کچھ عوام اہل سنت اور علماء اہل سنت کے لیے عرس کے تعلق سے پیغام دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد حمد و ثنا رب کائنات، رب کعبہ، رب مدینہ، رب محمد، رب عرش، کرسی، لوح و قلم، ارض و سماوات کی رب کی حمد کے بعد درود و سلام نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، ان کی آل اولاد، ان کے اصحاب اور ان کے متبین پر درود پاک ہو۔ اسی کے ساتھ جیسا کہ آپ ابھی سماعت فرما رہے تھے قاری آفاق عالم صاحب قبلہ سے، اور بعدہ ہمارے مخلص مہربان سابق شیخ الحدیث دارالعلوم دیوان شاہ اور خطیب و امام شان اولیاء مسجد، جو ہمیشہ یہ محب گرامی اس خادم کے ساتھ رہتے ہیں۔ جب آواز دی جاتی ہے یہ دونوں ذمہ دار پہنچتے ہیں۔ میں بے حد ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جیسا کہ روایات کے مطابق قطب کوکن شہنشاہ مہاراشٹر سید ملک حسین قادری عرف دیوان شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سالانہ یوم ولاس عروس کی شکل میں منایا جاتا ہے۔ تمام لوگ اس عرس میں شامل ہوتے ہیں اور اپنی عقیدتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ بڑی خوشی کی بات ہے، اپنی آرزوئیں، اپنی تمنائیں لے کر کے اس درویش کی چوکھٹ پر آتے ہیں اور اپنی جھولیاں خالی ہیں وہ بھر کر کے لے کر جاتے ہیں۔ برسوں برسوں سے یہ سرکار دیوان شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سالانہ عرس منایا جاتا رہا ہے۔ وہ میلے کی شکل میں منعقد ہوتا تھا، مہینوں چلتا تھا، لیکن اصلی عرس کی تاریخ سے اہل بھیونڈی متعارف نہیں تھی۔ شیخ طریقت الحاج رہبر شریعت حضور سید محمد جیلانی اشرف نے 21 جمادی الاخر کا یہ عرس کا دن اس فقیر کے کہنے پر طے کیا ہے، جو تاریخ میں پہلی چادر گاگر دارالعلوم دیوان شاہ سے ہی نکلی تھی جلوس کی شکل میں، اور نیاز کا اہتمام دارالعلوم دیوان شاہ میں ایک دیکھ سے ہمارے مرحوم حاجی حنیف شہرت علی، عبدالرزاق میمن، ابو بکر میمن اور مخیر حضرات کے تعاون سے ایک دیکھ سے شروع ہوا۔ آج بحمدللہ یہ 60 65 70 دیکھ تک پہنچا ہے۔
یہ شہر کا ہی تعاون ہے، میمن برادری کا اس میں خصوصی کردار ہے جو گھوم گھوم کر کے ڈونیشن اکٹھا کر کے اس کار کے لیے وہ محنت کش ہے، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آج یہ عرس کی قیادت، اس کی باغ ڈور میرے فرزند نور چشم مسلمہ ہو حافظ و قاری مولانا بابا فرید الدین اشرفی کے ہاتھ میں ہے، جو آل انڈیا اشرفی فاؤنڈیشن کے صدر ہے، اور ہمارے بہترین کارندے جو اس فاؤنڈیشن کے سیکرٹری ہے محمد سرفراز اشرفی سلمہ ہو، یہ بھاگ دوڑ کر کے آل انڈیا اشرفی فاؤنڈیشن کے مادھیم سے شہر بھیونڈی ہی نہیں، مضافات بھیونڈی نہیں، ریاست مہاراشٹر نہیں، پورے ہندوستان نہیں، باہر کے ممالک تک اس مادھیم سے اچھی اچھی باتیں عوام کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اللہ ان کی کاوشوں کو قبول کرے۔ آل انڈیا اشرفی فاؤنڈیشن ہمارے پرتگال کے مخیر حضرات، جس میں خصوصاً ہمارے سلیم داؤد عثمان اینڈ فیملی اور دیگر حضرات جو گاہے بگاہے سپورٹ کرتے ہیں، انہی کے سپورٹ سے محتاجوں کو، ضرورت مندوں کو، حاجت رواؤں کو راشن کی شکل میں کٹ تقسیم کی جاتی ہے، اور ٹھنڈی کے موسم میں برینکٹ جسے ڈھابرا کہتے ہیں وہ بھی دیا جاتا ہے۔ اسی فاؤنڈیشن سے بیماروں کا چیک اپ کیمپ بھی لگتا ہے گاہے بگاہے، اور اسی فاؤنڈیشن سے اسکول جانے والے بچوں کو کاپی کتابوں کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ میں ایک ذمہ داری کے تحت یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس آل انڈیا اشرفی فاؤنڈیشن کو سبسکرائب کیجئے اور ممبر بنے اور کار خیر میں حصہ لے۔ اللہ آپ کے حصوں کو قبول کرے۔ میں ذمہ داری کے ساتھ بولتا ہوں کہ آپ کی عطا کردہ رقم انشاءاللہ بغیر کسی شک شبہ کے امانت داری کے ساتھ حاجت مندوں تک پہنچائی جائے گی، یہ فقیر کی گارنٹی ہے۔ کورس منایا جا رہا ہے، لیکن شہر بھیونڈی کی عوام میں دیکھتا ہوں تقریباً 50 سال ہونے جا رہے ہیں، جب بھی عرس آتا ہے ہمارے شہر بھیونڈی میں میری معلومات کے مطابق جب ہم نے بابری مسجد ایکشن کمیٹی بنائی تھی، علماء کی ایک تنظیم بنائی تھی، اس وقت 120 مسجدیں اہل سنت کی تھی۔ آج تقریباً 140-45 مساجد ہیں، لیکن افسوس ہے ان مساجد کے ائمہ کرام چشتی حضرات اس قطب کوکن کی بارگاہ میں سال میں ایک مرتبہ بھی حاضری دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نہ جانے کیا بات ہے، مجھے افسوس سے بات کہنا پڑ رہی ہے کہ ہم برا نہ مانے، میرے جملوں کو دوسری لائن نہ دے، فساد کا بیس نہ بنائے، تنقید کا نشانہ نہ بنائے۔ ہم بھیونڈی میں دیکھتے آئے ہیں خواجہ صاحب کا بھی عرس تبرکن یہاں منایا جاتا ہے، مخدوم صاحب کا بھی عرس یہاں منایا جاتا ہے، حافظ ملت کا بھی عرس منایا جاتا ہے، اعلیٰ حضرت کا بھی عرس منایا جاتا ہے، دیگر
अकाबिर उलमा मुफ्तियान किराम पिरान तरीकत के अरास मनाए जाते हैं, मनाने चाहिए, क्योंकि हमारे खून में ये शामिल है, हमारे अकीदे में ये शामिल है, हमारी ये क्वांटिटी है, हमारी ये शनाख्त है, हमारी ये पहचान है जिससे हम वाबस्ता है। लेकिन आज बाहर की तकरार बनाने के लिए लंबे लंबे स्टेज भी लगते हैं। ये तनकीदी जुमले नहीं है, ये अफसोस और दिल दुखता है, ये खादिम की दिली आवाज है। बुरा ना माने, अगर बुरा लगे तो 100 बार माफी मांगूंगा, मुझे माफ कर दे, लेकिन हकीकत पर मबनी जो बातें हैं इसको बोलना पड़ेगा। तो हमारे आइमाए किराम उन उर्सों में स्टेज पर जगह नहीं रहती, वहां तक पहुंचते हैं। और ये कुतुब कोकन जिसकी पूरी नगरी है, जिसकी रियासत है, जिसके दुआओं की बरकत से, जिसकी आरामगाह की बरकत से शहर भिवंडी खा रहा है, पी रहा है, जी रहा है, उस बारगाह में उलमाए अहले सुन्नत, अइम्माए अहले सुन्नत, मुदर्रिसीन, उन्हें ये तौफीक नहीं होती कि चल करके चंद गुलबोटे लेकर के सरकार की बारगाह में आकर के चढ़ा करके अपने अपने मोहल्लों की क़यादत कर ले, अपने अपने मोहल्लों की रहनुमाई कर ले, ताकि फैज हर मस्जिद से सरकार दीवान का पहुंचता रहे, पूरी दुनिया में पहुंचता रहे। क्योंकि भिवंडी एक मिनी हिंदुस्तान है और इस भिवंडी का दारो मदार पावर लूम की रंकार से है। अगर पावर लूम बंद होते हैं तो लोगों को नींद नहीं आती, और जब पावर लूम का चक्का चलता है तो लोग इत्मीनान से सोते हैं। ये बरकतें क्यों भूलते हैं? फकीर कहेगा जब तक अहले भिवंडी, उलमा, अइम्मा, पीराने एज़ाम, खानकाए, दारुल इफ्ताए अगर एकजुट होकर के इस कुतुब कोकन को नमन नहीं करेंगे, इस कुतुब कोकन की चौखट पर नहीं आएंगे और अपनी नुमाइंदगी पेश नहीं करेंगे, तो ऐसे ही हम टुकड़ों टुकड़ों में बंटते रहेंगे, गिरोह गिरोह में बंटते रहेंगे। हर गिरोह बन रहा है और सलासिल का नुकसान हो रहा है। मैं मुदर्रिसीन को, मदारिस के जिम्मेदारों को, अइम्मा हजरात को, ट्रस्टी हजरात को, उलमा हजरात को, हुफ्फाज को, दारुल इफ्ता पर बैठने वाले उन कलमकार मुफ्तियों को और खानकाहों से वाबस्ता खुलफाओं को अपील करूंगा, आज पीर दीवान शाह के उर्स पर बुरा ना माने। दिल दुखती हुई आवाज है, छोड़ दे ये तमाम इख्तलाफात को और खुदारा इस्लाम पर रहम करे, खुदारा अल्लाह के दीन को बचाने के लिए मदद करे, खुदारा नबी की शरीयत का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए कमर बस्ता होकर एक प्लेटफॉर्म पर हाजिर होने की कोशिश करे। खुदारा एकजुट होकर के खानकाहों को बचाए, मदारिस को बचाए, मसाजिद को बचाए, कब्रिस्तानों की चौहद्दी को बचाए, औकाफ की प्रॉपर्टी को बचाए। अगर नहीं जागे तो हमारी नस्लें हमको माफ नहीं करेगी, हमारी नस्लें हमारे नाम पर रोएगी। तो हम उलमा, अइम्मा, मुफ्तियान किराम, पीराने एज़ाम अपने आपसी इख्तिलाफात को छोड़ करके बनाम इस्लाम, बनाम अहले सुन्नत, बनाम औलिया अल्लाह,
बनाम खानकाहे हम एकजुट हो जाए और एक दूसरे पर तनकीद न करें, एक रंग में रंग जाए और जमाने को दिखा दें कि खुदा का दीन आफाकी दीन है, वो नहीं मिट सकता जब तक उसके मानने वाले जिंदा है। जब तक खुदा के चाहने वाले इस सरजमीन पर आबाद है, उस दिन को कोई कदगन नहीं लगा सकता, इस दिन को कोई हर्फ नहीं दे सकता। और नबी का लाया हुआ ये दीन कयामत की सुबह तक जिंदा रहेगा, पाइंदाबाद रहेगा। ये फकीर का अकीदा है। साथ ही साथ अहले सुन्नत का भी यही अकीदा होना चाहिए और आपसी इख्तिलाफ को खत्म करके सरकार कुतुब कोकन की बारगाह की तरफ तवज्जो करें। आज अपने अपने मोहल्लों में मस्जिद के मीनारे और गुंबद है। यहाँ अफसोस से देखा जा रहा है कि यहाँ बाबा दीवान के 12 मीनारे और गुंबद है, लेकिन मस्जिद का हाल पतरा है, छपड़ा है। तो मैं दावत फिक्र देता हूं मुखय्यर हजरात को, अहले सुन्नत के मानने वालों को, उलमा अइम्मा को मैं ये दावत दूंगा कि खुदारा इस मस्जिद को शायाने शान जैसे कुतुब कोकन का गुंबद और मीनार है, ऐसे ही एक मरकजी हैसियत रखते हुए शायाने शान मस्जिद बने, उसमें आपका ताउन हो और जो रुकावटें हैं वो दूर करने के लिए एकजुट होकर के बैठने की कोशिश करें। अपनी अपनी रोटी पर दाल ना खींचे, अपने अपने मतलब के लिए न लड़े, अपने अपने इक्तदार के लिए सीना सबर ना हो, बल्कि इस्लाम के तहफ्फुज़ के लिए कंधे से कंधा मिलाओ, हाथ से हाथ मिलाओ, कदम से कदम मिलाओ और सर जोड़ करके बैठ करके इस बारगाह के जो मसाइल है उसको हल करने के लिए इकट्ठा हो जाओ। आज मैं देखता हूं, दुख होता है, हर खैरो गैरो नथु खैरा ये सरकार दीवान की बारगाह का ठेकेदार बना हुआ है और अपने दावे करता है कि हमने ये कर लिया, हमने ये जमीन बचा ली, हमने ये बचा लिया, हम ना होते तो ये हो जाता, हम ना होते तो गैर अकीदतमंद बदअकीदा लोग दरगाह पर कब्जा कर लेते। लोगों, ऐसा बोलने वालों, बकवास बकने वालों, कोई बदअकीदा जहां अल्लाह का वली लेटा है दुनिया में, वहां बदअकीदा कब्जा नहीं कर सकता। ये ठीक है, अपने मुंह मियां मिट्ठू बन करके ये बातें फैला रहे हैं, ये फसाद है, ये इख्तिलाफ है, ये शहर के अमन को खतरा है। अपने मतलब से तरह तरह की बातें करते हैं। मैं कहूंगा कि शहर के अमन और अमान के लिए काम करे, देश के अमन और अमान के लिए काम करे, देश बचाने के लिए काम करे और सही तालीमात के लिए काम करे, लोगों को गुमराह न करे, क्योंकि खुद गुमराह है और दूसरों को गुमराह करते हैं। अपनी लोमड़ी सिफत चालों में फंसा करके भोले भाले मुसलमानों को हथियार बनाते, ये बंद कर दे, बंद कर दे। और इस्लाम का काम करना है तो कमर बांध करके एकजुट होकर के एक तरीके पर आकर, एक राह पर आकर के हम इस्लाम के लिए काम करें, तब ये फास ताकतें दबेगी, वरना हम बचते रहेंगे, ये फास ताकतें हमारा गिरेबान नोच डालेगी। तो आज मैं इतना ही कहूंगा कि ये वर्ष बरसों से मनाया जा रहा है। अल्लाह उस उर्स की पाक पवित्रता को, उसकी तहारत को बरकरार रखे और सबकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए। शुक्रिया।
شکریہ شکریہ شکریہ.